اگر ہم اہم پوائنٹس کو دیکھیں تو پارہ نمبر 18 میں کامیاب مومن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مومن ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو نماز میں خشوع اختیار کرتا ہے، لغویات سے اجتناب، زکات کی ادائیگی ادا کرتا ہے، اور خود حفاظت کرتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والا مومن جنت الفردوس میں وراثت پائے گا۔ اس پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جو ماں کے رحم میں بچے کی عمدہ تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ اس پارہ کے اندر مناسب مقدار یعنی آسمان سے بارش کا مناسب مقدار میں نازل ہونا اور زمین میں میٹھے پانی کی شکل میں ذخیرہ ہو جانا اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اس پارہ کے اندر زیتون کا تذکرہ ملے گا۔ طور سینا میں یہ پیدا ہونے والا درخت، اس کو بابرکت درخت کہا جاتا ہے۔ تیل اور سالن دونوں ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔ اس پارہ کے اندر جو دعا ہے، پارہ آف دعا، وہ ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو، کیونکہ غذا اور عبادت کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ گروہ بندی کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑا جائے، تفرقے میں نہ پڑا جائے۔ نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ شیطان سے بچنے کی دعا بھی اس پارہ میں سکھائی گئی، اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے سورۃ نور کے اندر زنا کا ذکر کیا گیا، زنا کی سزا کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ زانی مرد ہو یا عورت، غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے ہے۔ ایک حد کا جاری کرنا یہ 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ تہمت کی سزا، اگر ہم کسی پہ تہمت لگائیں، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ پھر لعان کا معاملہ اس میں ہم دیکھیں گے، لعان کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی قسم کھا کر جھوٹے اور سچے ہونے کا اقرار کرے، اس صورت میں دونوں کی جدائی ہو جائے گی۔ واقعہ افک میں سیدنا عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی اس کا ذکر ہوگا۔ فحش کا پھیلانا، وہ فحش کا پھیلانا زبان سے ہو، لباس سے ہو، حرکات سے ہو، بے حیائی سے ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ پھر اس پارے میں گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے، نگاہ کی حفاظت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس میں عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی حکم دیا گیا، اور آیت کا آغاز اس سے کیا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ زینت کی حفاظت کا تذکرہ کریں گے اس پارہ میں۔ نکاح میں خیر ہے، آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے، اور اللہ کی مالک اور خالق ہے، اور انسان کے لیے اس زندگی میں آزمائش ہے۔ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہترین اور اعلیٰ درجہ عطا کرتا ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں اور پارہ نمبر 18 کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم فرمانے والا، بے حد مہربان ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔
یہاں پر مومنین کی صفات کا تذکرہ ملے گا کہ وہ کون کون سی ایسی صفات ہیں جن کو اپنے اندر ہم لا کر اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں اور جنت کے وارث بھی بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے مومنین کی صفت میں سے جس صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے نماز، اور نماز میں خشوع و خضوع کا تذکرہ کیا گیا. اس کے علاوہ آگے اگر ہم دیکھیں تو آتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہی جو زکات صبات علاج کا تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہی جو اپنی امانت اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کامیاب رہنا اور کامیابی حاصل کرنا ہر انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں اگر زندہ رہتا ہے اور ایک فرد کی حیثیت سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک کامیاب ترین انسان بن جائے، اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، کوشش، تگودو، محنت. یہ کس قسم کی کامیابی کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جو مومن ہے، جو اپنی دنیا کو بھی یہاں پر کامیابی کے راز بتائے جا رہے ہیں. اور کامیابی کا سب سے پہلا راز یہ آیا گیا کہ کامیاب تو وہ ہوگا جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والا ہے. نمازوں میں عاجزی سے کیا مراد ہے؟ خاشعون کس کو کہتے ہیں؟ خاشعون کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور خاشعون کا مطلب ہوتا ہے سکون اختیار کرنا. مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنی نماز کے لیے کھڑا ہوا اور سکون اور اطمینان سے اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے ادھر دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، تو اس کے دل کے اوپر پھر رکت جاری ہو جاتی ہے. بس اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. خشوع کے بارے میں سیدنا علی کا یہ قول ہے کہ خشوع یہ ہوتا ہے کہ نہ دائیں طرف دیکھا جائے نہ بائیں طرف دیکھا جائے، بلکہ اپنی نگاہ کو سجدے کے مقام پر رکھا جائے. خشوع اور خضوع یہ دو لفظ ہم عموماً سنتے رہتے ہیں. خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی جو کیفیت ہے نا، دل کا جھکاؤ، اس کو خشوع کہتے ہیں. اور خضوع کس کو کہتے ہیں؟ جسم کے جھکاؤ کو، وہ حرکات، وہ ایکشنز جس کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کو خضوع کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں خشوع کا لفظ 4 مقامات پر آتا ہے، اور قرآن پاک میں ایک مقام تو خشوع کے معنی پستی کے لیے گئے. اور ایسی دیوار جو کھڑی کھڑی گرے، جو کہتے ہیں ایسی دیوار کو ماں کے ساتھ کھڑی تھی لیکن اچانک گر گئی. میں سیر نہیں کرتا کہ کو اللہ کی طرف جھکا لیتا ہے تو وہ یوں جیسے کھڑے کھڑے دیوار گر گئی ہو اور اس کے دل کے اندر آگ پیدا ہو جاتی ہے. اور جو لوگ اس انداز سے عبادت کرتے ہیں، سکون کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کو قبول کرتا ہے جن کے اندر خشیت ہوتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کا طریقہ دیکھا جائے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بس اوقات ایک ہی آیت پر ساری ساری رات گزر جایا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ قرآن پاک اس آیت کے ترجمے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ کہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو عذاب دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے مشورہ تو کسی نے نہیں کرنا نا۔ جزاک اللہ خیر، سب اپنے مائک میوٹ کر دیں، مشکل نہ ہو تو ہم یہ کہ اذا کو سکون کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو بسا کا صحابہ کرام کے اگر عمل کو دیکھا جائے تو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یوں کھڑے ہوتے تھے جیسے ایک لکڑی گاڑ دی گئی ہو نا، ہلنے تک کی گنجائش اس میں نہیں رہتی نا جب لکڑی کو گاڑ دیا جاتا ہے۔ تو خشوع کس کو کہتے ہیں؟ پھر دل کا جھکاؤ اور جسم کا جھکاؤ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خشوع ہمارے اندر بھی ہے کہ جب ہم بھی نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل بھی جھکتا ہے یا صرف ہمارا جسم ہی جھک رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ظفر کہتے ہیں کہ میں سرتاج رسل کے پاس آیا، آپ کے سینے سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو، یعنی جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے خشوع کا اظہار آپ کی نمازوں سے اور آپ کی آنکھوں سے اور آپ کے جسم سے ہوتا۔ اور خشوع کا یہ عالم تھا کہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے، بیٹا بھی ساتھ ہے، راستے میں کہتے ہیں پاؤں پر ایک نسور سا نکلا، طبیب نے کہا پاؤں کاٹ دیا جائے گا ورنہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اگر پاؤں نہ کاٹیں گے نا تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ اور کہنے لگے کہ اس کے لیے ہم ان کو کوئی نشہ آور بوٹی دیں گے جس سے ہم ان کا آپریشن کریں گے۔ تو کہنے لگے عروہ نہیں، میں نماز شروع کروں گا اور آپ میرے جسم کے حصے کو جہاں پر یہ پھوڑا یا جو نسور نکلا اس کو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ امیجن کریں نماز کی حالت میں کسی عضو کا کٹنا، اس کا آپریشن ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم جب بیمار ہوتے ہیں، بخار آتا ہے، سر میں درد ہوتی ہے، سب سے پہلے ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، ہم اٹھ نہیں سکتے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں تکلیف کی وجہ سے بس اوقات بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے نماز کی حالت میں میرے جسم کے اس حصے کو کاٹنا چاہا جہاں پر وہ نسور، وہ پھوڑا سا تھا، اور یہ نماز کی حالت میں۔ اور کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اللہم لک الحمد حتی ترضی، اللہ جب تک تو راضی نہ ہو چاہے تیری ہی تعریف ہے۔ اب جو وہ نسور کو کاٹا گیا تو وہ پاؤں میں سے خون بہہ نکلا، اب اس میں سے اس کو ختم کرنا تھا تو گرم گرم تیل ان کے اوپر ڈالنا تھا۔ تو جب گرم گرم تیل اس پاؤں کے اوپر ڈالا، اگر اپنے نماز کی حالت میں تھے تو جب تکلیف ہوئی تو کہا اللہم لک الحمد الا رضیت، اللہ تو راضی ہو جا جب تک کہ تیری تعریف ہے۔ اور نماز کی حالت میں بیٹے کی وفات ہو گئی۔ لوگوں نے کہا باپ کو آ کے کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو باپ نے کیا کہا؟ اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تو راضی ہو جائے جس میں تیری میں تعریف کرتا ہوں، تو بس راضی ہو جا۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ کیونکہ نماز تو ایک تو بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتے، دوسرا اس میں شفا بھی تو ہے نا، نماز میں شفا بھی تو ہے نا۔ اور پھر جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا اس میں آسانی ہوگی۔ نماز کو ایک نور کہا گیا ہے، تو کیا یہ نور ہمارے اندر اور باہر سے جھلکتی ہے؟
آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس سے ہمارے نگاہوں میں بھی خشوع پیدا ہو، ہمارے دل میں بھی خشوع پیدا ہو، اور ہمارے ظاہر اور باطن میں خشوع پیدا ہو جائے اور ہماری نماز اچھی ہو جائے۔ عبداللہ بن مبارک نے چند نکات ہمیں بتائے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں کم از کم اچھی ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے، نمبر 1، جو فضول نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، حرام نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ اس کی نظروں میں خشوع پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس میں لغو کا بھی ذکر کیا گیا آگے، جو لغویات سے پرہیز کرتا ہے اللہ اس کی زبان پر حکمت اور دانائی جاری کر دیتا ہے۔ لغویات، لغو گفتگو میں کیا کیا آئے گا؟ جھوٹ، گالی گلوچ اور ادھر ادھر کی باتیں، فضول، فحش، بے حیائی، بے ایسے جیسے بے مقصد میں باتیں، بمقصد نہ بے مقصد باتیں۔ نمبر 3، اور جو کھانے پینے سے، فضول کھانوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ اس کی عبادات میں بھی لذت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، جو فحش گوئی اور کہکہ لگانے سے خود کو بچا لیتا ہے، اللہ اس کے اندر ایک ہیبت طاری کر دیتا ہے اپنی ڈر۔ یہ عبداللہ بن مبارک کا قول جس سے ہم اپنے اندر اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ اور لقمان حکیم نے کہا تھا کہ اگر خشوع چاہیے تو 6 چیزیں اختیار کر لینا، تمہارے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 1، دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے۔ نمبر 2، آخرت میں جتنی لذتیں چاہیے اتنا عمل کر لینا۔ چاہتے ہیں نا لذتیں آخرت میں بھی، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ پھر عمل اتنا کریں گے کہ اتنی لذتوں کو پا سکے۔ نمبر 3، اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا۔ نمبر 4، اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں کرنا جہاں اللہ نہ دیکھے۔ نمبر 5، اللہ کی زمین پر نہ کرنا، کہیں اور جا کے کر لینا۔ یہ کس کو نصیحت کر رہا ہے؟ اپنے بیٹے کو۔ اور نمبر 0 نے کہا بیٹا گناہ کر لینا لیکن اتنا کرنا جتنی سزا کی طاقت ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہم اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی کا راز بتا دیا گیا، نمازوں میں کامیابی ہے، نمازوں کو اچھا کرنے میں کامیابی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور اگر ظاہری چیزوں کو دیکھا جائے نا تو بس اوقات ہمیں ان جگہوں پہ نماز کم از کم گیدرنگ میں اپنی ایسی چادر لینی چاہیے جس میں نقش و نگار نہ بنے ہو کہ ہم اپنے کپڑوں کے ڈیزائن ہی دیکھتے رہے۔ وقت پہ نماز پڑھنے سے خشوع آ جاتا ہے، اور دوپٹہ اپنا ایسا لے جو سر کے نہ بار بار نا، جسے نماز میں خلل پیدا ہو۔ جیسے کہ صحابہ کرام یوں کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے لکڑی گاڑ دی گئی ہو، تو ان کے پھر لباس بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی الگ سے اوڑھنیاں بنا لینی چاہیے جو ہمارے سروں پہ یوں ٹکی رہے اور ہم یوں سیدھے کھڑے ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہم کس رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور آگے کہا گیا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی ایسی فکر اور ایسے قول اور عمل سے اعراض کرتے ہیں جس کی اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، یعنی ان کی زندگی میں بےہودہ باتوں اور ناروا کاموں کے لیے فراغت نہیں ہوتی ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، تیسری کامیابی کا راز کیا بتایا گیا؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ 5 چیزوں پر۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔
یہ بنیاد ہے. اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اللہ جس کو مال دیتا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سام کی شکل میں بن جاتا ہے. قیامت کے دن مثال میں آئے گا وہ مال اس کا سام گنجا ہوگا جس کی آنکھوں پر 2 کالے داغ ہوں گے اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا. پھر اس دونوں کی باچھیں پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں. اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے, فوری عمل. اور آگے کیا کہا گیا؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اپنی بیویوں یعنی ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہوئے ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. یعنی شرمگاہوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ننگے نہیں ہوتے, ناحرام طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں, بے برہنہ ایسا لباس نہیں پہنتے جو بے حیائی والا ہو, ایسے ویڈیو فلمز نہیں دیکھتے جس سے ان کی شرمگاہ جو تصدیق کرنے والی ہو. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ تو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں, ایک زبان اور ایک شرمگاہ. کیونکہ آج کل اتنا فتنہ شرمگاہ کا پھیل چکا ہے نا, اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ہم کامیاب ترین انسان بن جائیں گے. اور یہ جو کہا کہ لونڈیوں کے پاس جانے سے وہ قابل ملامت نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے لونڈیوں کے پاس جانا ان کے لیے جائز تھا نا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی, یعنی کہ اس کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختم کر دینا, ابارشن کروا لینا. یہاں پھر آپ نے کہا تیسرا کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا جو اپنی بیوی اپنی پڑوسی کی بیوی سے خود شادی شدہ ہے اور شادی شدہ کی بیوی سے زنا کر بیٹھے, بہت بڑا گناہ کبیرہ. اور کیا کہا گیا؟ جو اپنی امانتوں کی اور اپنی عہدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, یعنی امانتوں کے بارے میں بھی بات پرس ہوگی. اور امانتوں میں میاں اور بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں نا, کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں. خامد اپنی بیوی کی راز کی باتوں کو اگر دوست احباب کے سامنے ظاہر کرے گا تو مومن نہیں ہوگا, اور اگر بیوی اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے شوہر کی باتوں کو ظاہر کرے تو گناہ کی بات ہے. کیونکہ بسا اوقات جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی شوہر کی ہر رات بتاتی ہے میکوں میں جا کے, اور شوہر اپنے بیوی کی ہر رات اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے. یہ تو لباس ہے. لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تب بھی ایک مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ آپس کے معاملات کا ذکر, کیونکہ اس سے بات پرس ہوگی, دوسرے سے کرے ایک امانت ہے. اور پھر دوبارہ یہاں پر آ گیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوبارہ کیونکہ نماز کے بارے میں آپ سب نے کہا تھا نا, ایک صحابہ نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک, تو آپ نے کہا تھا وقت پر نماز ادا کرنا پسندیدہ عمل ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے فردوس کے, جنت فردوس میں مثلا کو ٹھہرائے گا, اور ان کا ٹھہرانا حق پر ہوگا, وہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے جو یہ عمل کر لے گا. اور اگلی آیات میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, بلا شبہ ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا, پھر ہم نے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا, ایک قطرے سے اس کو ٹھکانہ مل گیا, پھر ہم نے اس قطرے کو جمع و خون بنا دیا, پھر ہم نے اس جمع و خون سے ایک بوٹی بنا دیا, پھر اس بوٹی کو ہم نے ہڈیاں چڑھائیں,
और हड्डियों से गोश्त, फिर हमने इसे एक सूरत में पैदा कर दिया। सो बहुत बाबरकत है पैदा करने वाला। आयत नंबर 17 में कहा गया, वलक़द खलक़ना फौक़कुम सबअ तराइक, और बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए और हम कभी मखलूक से गाफिल नहीं होते। आयत नंबर 18 में बारिश का तज़किरा किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे आसमानों से बारिश को पैदा करता है। आयत नंबर 20 में कहा गया, फ़अनशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ील व अनाब, और फिर हमने तुम्हारे लिए इसके साथ खजूरों और अंगूरों के कई बाग पैदा कर दिए। तुम्हारे लिए इनमें से बहुत से लजीज फल हैं, तुम इन्हीं से खाओ। और वो दरख्त भी जो तूरे सीना से निकलता है, तेल लेकर उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी है। फिर इसमें सूरत नून में 12 नंबर 18 मोमिनून में नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे 950 साल तबलीग की और इस राह की हर अजियत और हर मुश्किल को बर्दाश्त किया, लेकिन इनकी कौम की सरकशी बढ़ती चली गई। आयत नंबर 22 से 30 तक हमें इनका तज़किरा मिलता है कौम नूह का। उस वक्त आपने क्या अपने रब से दुआ की थी, ए मेरे रब, अब तो मेरी मदद कर इनकी जानिब से, ये मुसलसल तकजीब की वजह से इन्हें हलाक करते। तो अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि आप मेरी निगरानी में और मेरी तालीमात के मुताबिक कश्ती बनाइए। फिर क्या हुआ, जब तन्नूर से पानी उबलने लगे तो तमाम हैवानात के मुज़क्कर और मुअन्नस जोड़े कश्ती में डाल लीजिए, सिवाय इनके जिनका हलाक हो जाना मुकद्दर में लिखा जा चुका है। और यहाँ पर एक बड़ी आम बात पता चली कि उनका जो बेटा था नूह अलैहिस्सलाम का और उनकी बीवी, ये अजाब देखने के बाद भी अपने रब पर ईमान नहीं लाए और सरकशी पे कायम रहे। अल्लाह अकबर। तो हदायत किसके हाथ में है? यह पता चलता है कि हदायत अल्लाह के हाथ में है ना। पैगंबर का बेटा हो और वो हदायत ना पाए तो क्या पैगंबर की जबान पर असर नहीं होती है? और 950 साल मेरे पैगंबर ने तबलीग की, उस वक्त हम कहते हैं ना कि फलां की तो जबान ही पर असर नहीं है, फलां तो बस बातें करता है, वो अपनी औलाद को क्यों नहीं देखता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी क्या सिर्फ बातें करते थे? सॉरी, नूह अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बातें करते थे? पैगंबर से बढ़ के सच्चा हक वाला कोई हो सकता है? तो फिर नेक होना और नेक होने के बाद नेक औलाद होना, ये एक मुकद्दर वालों को मिलती है ना, अल्लाह ताला, क्योंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। और फिर जब इनकी कौम ने सरकशी की तो उन पर सख्त किस्म का अजाब आया। 41 तक इस अजाब का तस्करा किया गया है। तो इसमें 35 आयत के अंदर 45 आयत के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का तस्करा मिला, जो हम पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर चुके हैं। 51 आयत, या अय्युहा रुसुल कुलू मिन तय्यिबात वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम। ए रसूलो, पकीज़ा चीजों में से खाओ और नेक अमल करो, यकीनन मैं से जो तुम करते हो खूब जानने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को क्या हुक्म दिया है कि वो हलाल खाए और आमाल सालिहा बजा लें। ये हुक्म इस बात की दलील है कि अक्ल हलाल यानी हलाल खाना साले अमल को के लिए मावन साबित होता है। इसलिए हमें अपने लिए भी अपने बच्चों को भी हलाल खिलाना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा था और सबसे पसंदीदा कयाम भी दाऊद अलैहिस्सलाम का कयाम था। वो आधी रात सोते थे और रात नमाज तहज्जुद पढ़ते, फिर छठा सा सो जाते और एक दिन रोजा नहीं रखते और आप मैदान जंग से कभी पीठ ना दिखाते थे। फिर मिकदाम बयान करते अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इंसान के लिए बेहतरीन और पाक खाना वही है जो अपने हाथ की हलाल कमाई से खाए, और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से खाया करते थे। इनकी यहाँ पर यह भी सिफ्त बताई गई है कि वो पाक और हलाल खाते और अपने हाथों से खाते, खुद मेहनत करते। आयत नंबर 55 में कहा गया, अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या वो गुमान करते हैं कि हम माल और बेटों में से जिन चीजों के साथ उनकी मदद कर रहे हैं, हम उन्हें भलाइयां देने में जल्दी कर रहे हैं, बल्कि वो नहीं समझते।
یعنی کافروں کے مال اور ان کی اولادوں کا دینا، وہ اس خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو ان خیرات اور برکات سے نوازنے میں اللہ بہت جلدی کرتا ہے، ہمیں تو اللہ نے اتنا دے رکھا ہے، تو اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ تو جانوروں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ تو تمہیں ڈھیل دے رہا ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 57 میں کہا گیا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ یعنی کافروں کے برعکس اللہ کی جانب سے خیرات اور برکات کے حقدار وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چار صفات پائی جائے۔ پہلی صفت کیا؟ اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت، وہ اپنے رب کی آیات اور ان کے دلائل پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں کہا گیا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس نے دنیا میں اپنے بندوں کے لیے جو شریعت مقرر فرما رکھی ہے وہ عدل پر مبنی ہے، اور وہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر کسی کو تکلیف بھی پہنچی ہے تو اس کے طاقت کے مطابق اس کو ملی ہے، طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں دیتا۔ آیت نمبر 69 میں کہا گیا افلم یتدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباؤهم الاولین، تو کیا انہوں نے بات میں خوب غور نہیں کیا، یا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا تو وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یا کہتے ہیں جیسے کوئی جنون ہے، بلکہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو برا جاننے والے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ مومنون کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 91 کے اندر کیا کہا جا رہا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، میں اولاد بنائی نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا، اس وقت ضرور ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اسے لے کر چل دیتا، اور یقیناً ان میں سے بعض پر چڑھائی کرتا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نہ کوئی اولاد بنا رکھی ہے اور نہ کوئی دوسرا معبود ہے جس کی مرضی اور حکم کے مطابق یہ کائنات چلے، بلکہ اکیلا اللہ ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ آیت نمبر 96 میں کہا گیا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اس طریقے سے برائی کو ہٹا تو سب سے اچھا ہو، ہم جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل قریش سے کیونکہ عذاب کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مشرکین آپ کا دین اسلام کا جو مذاق اڑاتے ہیں اس پر آپ صبر کریں اور درگزر کریں اور جہاد کے حکم کا انتظار کریں، اور کیا کریں؟ برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹائیں جو سب سے اچھا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ 97-98 کے اندر اللہ رب العزت نے کہا اور تو کیا ہے میرے رب، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس موجود ہوں۔ یعنی مسلمانوں کو اہل کفر سے افو درگزر کرنے کی تعلیم دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو شیطان کے نرخوں اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذریعے سے شیطان مردود اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگے۔ شیطان سے حفاظت کے لیے اور بھی بہت سی دعائیں اللہ کے رسول نے فرمائی، جیسے دن میں جو 100 بار یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
اللہ اکیلا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کو تعریف سجتی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نام میں اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی، اور وہ اس دن شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی اس سے بہتر عمل لے کر اس دن نہیں آئے گا، اللہ یہ کہ جو زیادہ تعداد میں یہ کلمہ پڑھے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس دعا کو ہمیں تشہد کی حالت میں اور ایک تسبیح روز کی نکالنی چاہیے، کیونکہ ہمیں شیطان بہت ساری وساوس ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے شروع میں اس طرح تعوذ پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان وحمزہ، آتا ہوں شیطان کے دم سے، اس کی پھونک سے، اس کے جنون۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ نور، سورۃ انزل لعلک نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورت یہاں پہ جو ذکر کیا گیا نا، اس میں نکرہ لانے سے مقصود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو متنبع کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی اور انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس میں جو احکام بھی بیان کیے گئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے اور ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یعنی ان کے احکامات پہ عمل کرنا ہم پر فرض ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ فرض کے درجے تک یہ ان آیات کو سیکھنے کا حکم دیا گیا نا۔ پھر اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر کیا کہا گیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کیا کہا جا رہا ہے، ہاں جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والے مرد ہیں، تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ اس آیت کریمہ میں زانی کی حد کو بیان کیا گیا ہے کہ زانی یا تو کوارا ہوگا، یعنی اس نے شادی نہیں کی ہوگی، یا وہ شادی شدہ ہوگا، محسن ہوگا۔ محسن سے مراد وہ جس نے نکاح صحیح میں مباشرت کی ہو اور وہ آزاد بالغ اور عاقل ہو، اور اگر وہ کوارا ہے، غیر شادی شدہ ہو، تو اس کی حد 100 درے ہیں، 100 کوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے کہ زید بن خالد بیان کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ اکبر، کہ آپ میرے درمیان فیصلہ کریں، یعنی آپ لوگوں کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرتے ہیں نا۔ یہ سن کر ایک فریق بھی مخالف فریق کو بھی کھڑا ہوا، اس کی نسبت وہ زیادہ سمجھدار تھا، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سچ کہتا ہے، مجھے میرے پر اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کر دیجیے۔ اور اس نے صورتحال ساری بیان کی۔ کیا کہتے ہیں، کہنے لگا، میرا بیٹا ایک گھر میں کام کاج کے لیے نوکر تھا اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا، اب اس نے میرے بیٹے کو پکڑا اور اس سے میں نے 100 بکریاں اور ایک غلام دے کر چھڑا لیا، یعنی میں نے کیا کیا، اس کو اپنے بیٹے کو 100 بکریاں دی اور میں نے غلام دے کے اس کو چھڑا لیا۔ جب بعد میں ہم نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا، یعنی اس کو وطن سے بھی نکالا جائے گا، اور اس کی بیوی نے بھی چونکہ گناہ کیا، اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے کہا 100 بکریاں اور غلام تجھ کو واپس کیا جائے، یعنی یہ تو نے جو اس کو دیا ہے نا بکریاں اور غلام، اس کے بس اس کو واپس کر دے، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے پڑیں گے اور وہ 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا، یعنی تجھے تیرے بیٹے کو سزا تو ملے گی۔ اور کتاب اللہ میں سزا کیا ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو اس کے وطن سے نکالا جائے گا۔ اور اے انیس، تم کل صبح اس شخص کی بیوی کے پاس بھی جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اس کو رجم کرو، یعنی پتھر مار کے ہلاک کرو۔ سیدنا انیس کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس گئے تو اس کی بیوی اقرار کر لیا تو اس کو پھر سنسار کیا گیا۔ یہ ہے زنا کا حکم۔
پھر زنا کی سزا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو 4 مرتبہ زنا کا اعتراف کر لیتا ہے نا کہ میں نے زنا کیا، اور اس کی بات کو جیسے انسان خود، کیوں صحابہ کرام کے اندر بھی تقویٰ ہوتا تھا نا، اگر وہ غلطی کر بیٹھتے تھے تو فوراً اس کی اللہ کے رسول کے پاس کا اعتراف کر لیتے تھے تاکہ اس کی جو سزا کی شدت ہے وہ قیامت تک نہ جائے۔ آیت نمبر 3 میں کہا گیا الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے، اور زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدکار قسم کے لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، وہ نکاح کے لیے بھی اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ نکاح کرنا پسند کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے جیسے لوگ ہی تلاش کرتے ہیں نا، کیونکہ زنا ایک نہایت کبیر اور برا گناہ ہے، اور زناکاروں کے ساتھ شادی شدہ کا تعلق قائم ہونا، شادی شدہ کے تعلقات یعنی شادی کا کرنا، بیاہ کرنا، یہ تو اور بھی حرام ہے۔ تو ایک شخص، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے بدکار اور سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی نا، تو خود بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو، اس نے اجازت طلب کی کہ مجھے بدکار اور سے نکاح کرنا ہے، اس پر یاد اتری، اس کو ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ جیسے مرد کو ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنی چاہیے، نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے نا سورۃ نور کے اندر کہ الخبیثات للخبیثین، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5 میں کہا گیا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اس کو چاہیے کہ 4 گواہ پیش کرے، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو جھوٹا تصور کیا جائے گا، اور جو تہمت لگا رہا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور آج کتنا آسان ہے نا کسی پہ تہمت لگانا، ہم بڑے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، اگرچہ انہوں نے سنی سنائی بات کی ہو، اگرچہ ان کے پاس حق بات کی کوئی دلیل نہ ہو، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر کوئی کسی پہ تہمت لگا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پاک دامن ہو، اور اگر وہ پاک دامن ہے اور وہ 4 گواہ لے کر آئے، جو تہمت لگانے والا ہے وہ 4 گواہ لائے، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو سزا دی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی اپنی غلام پر بدکاری کی تہمت لگائے جبکہ وہ اسے پاک ہو تو قیامت کے دن اس کو کوڑے پڑیں گے، سوائے اس صورت کے کوئی وہ غلام ایسا ہی ہو جیسا اس، اور جو لوگ اپنی یعنی وہ غلام ایسا ہی ہو جیسا اس، اور جو لوگ اپنی بیوی پر تہمت لگائے ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے غلام پر تہمت لگا دیتا ہے، گھر کے کسی مال کے مالک پر، غلام پر، ملازم پر، اگر تو بیچارہ سچا ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کو پھر گواہ پیش کرنے ہوں گے نا۔ اور پھر یہ کہا گیا والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، یہ بھی ہوتا ہے نا اکثر کہ بیویوں پر بے رحم سے تہمت لگا دی جاتی ہے، ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، پھر خود ہی تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں۔ یعنی اس حد میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس حد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے کہ میری بیوی زانیہ ہے، اور وہ اپنی سچائی پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تو ایسے آدمی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو حاکم کے پاس لے جائے اور اس پر جو تہمت لگائی ہے اسے دہرائے، تو حاکم اس سے کہے گا کہ 4 بار گواہی دے، یعنی تو 4 بار اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تیری بیوی زانیہ ہے،
और उसने जो अपनी बीवी पर तोहमत लगाई उसमें सच्चा है, यानी 4 बार कहे कि मेरी बीवी जानिया है और मैं सच्चा हूँ, और 5वीं बार ये कहे अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत हो, यानी अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। इसके बाद कहा जाता है कि उलमा कराम के नजदीक ये है कि शोहर के लिए फिर वो हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, कौन? बीवी। और औरत पर फिर क्या होगा? हद ज़ना वाजिब हो जाएगा, इल्ला ये कि अगर वो औरत भी 4 गवाह पेश करे, उसके शोहर ने जो उस पर तोहमत लगाई थी, उस पर बहुतान है ना, और उसका शोहर अगर झूठा है तो 5वीं बार क्या कहेगी? अगर वो सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। अल्लाह, इतना ये गंभीर मामला है ना। सैयदना साल बिन साद कहते हैं कि अवैमर आसम बिन अदी के पास आया और उसने पूछा अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास किसी अजनबी शख्स को पाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है? क्या उसको मार डाले? तो क्या कसास में वो मार डाला जाएगा? क्या किया जाए? तो अवैमर कहने लगा कि अल्लाह के रसूल के पास जाओ। तो आसिम को जब उसने अल्लाह के रसूल के पास भेजा तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने इस आयत में इसका हुक्म दे दिया है, यानी अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ गैर मर्द को देखे तो वो क्या करेगा? फिर वो लान का मामला किया जाएगा, यानी औरत और मर्द दोनों को लान करने का हुक्म दिया जाएगा। लान से मुराद यही जो भी हमने कहा ना कि 4 दफा वो कसमें खाएगा और 5वीं दफा क्या कहेगा कि अगर मैं झूठा तो मुझ पर अल्लाह की लानत। और बीवी भी यही करेगी, 4 दफा कसमें खाएगी और 5वीं दफा कहेगी अगर मैं झूठी तो फिर मुझ पर अल्लाह का गजब हो। अब देखिए, अगर ये खुद को अपने लिए आजमाइश पर डालने वाली बात है ना, अगर वो खुद झूठी हुई और उसने अपने आप को गजब में दाखिल कर दिया तो फिर गजब का शिकार होगी। इसको लिआन कहते हैं, कसमें खाना। तो कहते हैं कि अवैमर ने अपनी बीवी से लान किया और कहने लगा या रसूलल्लाह, अब मैं ऐसी औरत को नहीं रख सकता। तो अवैमर ने फिर उसको तलाक दे दी थी। तो इसलिए ये बस औकात होता है बीवी के दरमियान भी जब एतमाद नहीं रहता और वो शक करने लगता है तो शक की जो चिंगारी होती है ना, ये उसको जीने नहीं देती फिर, और वो फिर बात बात पर शक करता है। फिर आगे अगर हम देखिए तो आयत नंबर 11 के अंदर वाक्य इफ्क का जिक्र किया गया। इन्नल लज़ीना जाउ बिल इफ्क, बेशक वो लोग जो बहुतान लेकर आए हैं वो तुम्हीं से एक गिरोह है, इसलिए अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इनमें से हर आदमी के लिए गुनाह में से वो है जिसने गुनाह कमाया, और इनमें से जो उसके बड़े हिस्से का जिम्मेदार बना, इसके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। इस आयत करीमा के अंदर वाक्य इफ्क का जिक्र किया जा रहा है, इन मुनाफिकों के सरदार। अब इसका किस्सा हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं मुख्तसरन इसको पढ़े। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन अब्बी बिन सलूल ने उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका के खिलाफ इफ्तरा पर्दाजी करते हुए इन पर सफवान बिन मुअत्तल अंसारी के साथ गुनाह का इल्जाम लगा दिया। ये जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्लाह बिन उबई, इसने क्या इल्जाम लगाया कि नाउज़ बिल्लाह आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा इन्होंने क्या किया? गुनाह किया। किसके साथ? सफवान बिन मुअत्तल के साथ, एक अंसारी सहाबी थे। इस आयत करीमा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और दीगर सहाबा को तसल्ली देते हुए कहा गया है कि जिन लोगों ने इस इफ्तरा पर्दाजी में मुनाफिकों के सरदार के साथ हिस्सा लिया वो मुसलमानों ही में से हैं, और इस बहुतान तराशी से अगरचे तुम्हें शदीद तकलीफ पहुंची है, लेकिन माल और अंजाम के एतबार से इससे तुम्हें भलाई पहुंची। इस लोगों ने इसमें चाहिए था और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदा आयशा सिद्दीका की बारात में इस आयत को कुरान का हिस्सा बना दिया। पाक दामनी पर होता क्या है, इसका थोड़ा सा अगर किस्सा हम देखें। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर था कि जब आप सफर पर जाते तो अपनी बीवियों के दरमियान कुर्रा डालते और जिसका नाम निकलता उसे सफर पे साथ ले जाते। हस्ते मामूल एक मर्तबा एक लड़ाई से कबल आपने हमारे दरमियान कुरा डाला। ये कौन सुना रहा है? सैयदा आयशा अपना वाकया सुना रही है। इस पे कहती है मेरा नाम निकल आया, तो मैं अल्लाह के रसूल के साथ चली गई। इस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था। कहते मुझे एक हौदिज में, यानी ऊंट पर एक हौदिज सा बनाया जाता है, उस पर बैठा दिया गया और मुझे हौदिज पे बैठा दिया जाता और चढ़ा दिया जाता और उतार लिया जाता।
बहरहाल हम इसी तरह सफर करते रहे। जब इस जहाज से लौटे और हम मदीना के नजदीक पहुंचे तो एक रात आपने बाद अस क़याम पूछ के लिए ऐलान कराया। सो जब पूछ के लिए पुकारा गया, यानी जब रवानगी के लिए पुकारा गया, तो मैं अभी उठी और हाजत के लिए चली गई, यानी मुझे कज़ाए हाजत हुई, मैं हाजत के लिए चली गई और लश्कर से दूर निकल गई। जब मैं कज़ाए हाजत से फारिग हुई और अपनी जगह आई तो अब जो मैंने अपने सीने पर हाथ रखा तो मालूम हुआ कि मेरा हार टूट कर गिर गया है। इन्होंने ना हार पहना हुआ था, इनका वो हार जहां पर ये कज़ाए हाजत करने गई वहां पर टूट कर गिर गया। कहते मैं फिर लौटी और हार ढूंढने लगी और उसे ढूंढने में मुझे देर हो गई। इधर वो लोग आ पहुंचे जो मेरा होदज उठाया करते थे, यानी जो मेरा सवारी को उठा के चलते थे, वो आ गए, वो लोग आ गए। वो समझे कि मैं होदज में बैठी हूँ और ऊंट उन्होंने सवारी शुरू कर दी, ऊंट को चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि उस उम्र में चूंकि औरतें हल्की फुल्की हुआ करती थी, जरा सा खाना खाती थी, उस वक्त मैं मोटी नहीं थी ना, तो मेरी किसी को पता ही नहीं चला कि होदज में कोई सवार है कि नहीं, हल्का महसूस होने की वजह से ना। तो कहने लगी कि उन्होंने होदज को उठाया, सवारी को उठाया, चलने लगे। दूसरा कहते मैं उस वक्त थी भी अभी कम सिन लड़की। अब जब सारा लश्कर वहां से चला गया उस वक्त मेरा हार मिला। मैं जब पड़ाव की जगह पर आई तो क्या देखती हूँ कि वहां ना कोई बात करने वाला है और ना कोई जवाब देने वाला, यानी वहां पर सब लोग जा चुके हैं। मैं मजबूर होकर इस मकाम पर चली गई जहां मैं ठहरी थी, यानी मैं उसी जगह पर चली गई जहां पर काफिला रुका हुआ था। मैंने सोचा कि जब काफिले वाले मुझे होदज में नहीं पाएंगे तो यही ढूंढते हुए आ जाएंगे। सो मैं वहां पर उस जगह पर बैठी रही। इतने में कहती मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। एक शख्स, उसका नाम था सफवान बिन मुअत्तल सलमी ज़कवानी। उसने क्या किया, वो लश्कर के पीछे रहा करता था। जो मेरी जगह आया तो उसने देखा कि कोई शख्स सो रहा है। फिर करीब आते उसने मुझे पहचान लिया, क्योंकि पर्दे का हुक्म उतरने से पहले उसने मुझे देखा था। सोचा अब उसने पहचान करके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो मेरी आंख खुल गई। मैंने फौरन चादर से अपना मुंह छुपा लिया। अल्लाह की कसम, ना हम दोनों ने कोई बात की और ना मैंने इसकी कोई बात सुनी सवाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की। यानी कहने लगी कि मैंने उनसे कोई बात नहीं की, ना मैंने उनकी कोई बात सुनी। इसके बाद उन्होंने अपना ऊंट बिठा दिया और मैं सवार हो गई। वो आगे से करते हुए चलते रहे, यहाँ तक कि हम दोनों सख्त गर्मी के वक्त ठीक दोपहर को लश्कर पहुंचे। इस वक्त लश्कर के लोग आराम के लिए पड़ाव कर रहे थे। फिर जो लोग तबाह होने वाले थे वो तबाह हुए और इन तूफान उठाने वालों का सरगना अब्दुल्ला बिन उबई था। सैयदना आयशा बयान करती हैं, मैं सफर से मदीना आई तो बीमार हो गई और 1 महीने तक ये बीमारी चलती रही। उधर लोगों में तहमत लगाने वालों की बातों का चर्चा था और मुझे मालूम ही नहीं था। जरा सा शक इस वजह से तो होता था कि जैसे शफकत रसूल मुझसे पहले, अल्लाह के रसूल जैसे मुझसे पहले बात करते, प्यार से बोलते, वैसा नहीं आपसे हम बात कर रहे थे। आप अंदर आकर सलाम करते और सिर्फ मुझसे ये पूछते कैसी है। शक हुआ कि कोई ना कोई तूफान तो उठा है, बात नहीं करता। तो उनकी माँ जो है ना, उनके पास मैं गई। वहां हम लोग कज़ाए हाजत के लिए जाया करते थे और हम सिर्फ रात ही तो कज़ाए हाजत के लिए जाते थे, यानी घरों में चूंकि ट्रेन वगैरह नहीं थी तो दूर दराज कज़ाए हाजत के लिए जाया करते थे। इस जमाने में हमारे घरों के साथ बैतुल खला नहीं थे। कहने लगे कि जब मैं उम्मे मस्तूक के साथ कज़ाए हाजत के लिए निकली तो वहां पर मुझे अब्दुल मनाफ की बेटियां मिली। उन्होंने सखर बिन आमर की बेटी और अबू बकर सिद्दीक की जो खाला थी, उनके बेटे मस्तूब बिन असासा थे। तो जब मैं और वो दोनों कज़ाए हाजत से फारिग होकर घर की तरफ आए तो उस वक्त उनका पाँव उनकी चादर में उलझा व गिर पड़ी। कहने लगी मस्तूब बर्बाद हो जाए। मैंने कहा तुमने बुरी बात कही है, मस्तूब तो बदर की लड़ाई में शरीक था और तुम उसको बुरा कहती हो। उन्होंने कहा अरे क्या तुमने मस्तूब की बात नहीं सुनी। मैंने कहा क्या बात है। तब उन्होंने सब हालात बयान किए तो मेरी बीमारी और बढ़ गई, उसने तो तुम पर इल्जाम लगा दिया। जब मैं घर पहुंची तो रसूलुल्लाह मेरे पास आए और आपने सलाम किया तो मैंने पूछा, उन्होंने पूछा आप तबीयत कैसी है। मैंने अर्ज किया आप मुझे मेरे माँ बाप के पास जाने की इजाजत दे दीजिए। यानी जब अल्लाह के रसूल बातचीत ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे तो मैंने क्या कहा, मुझे अपने घर जाना है। मेरी नियत ये थी कि मैं इनके पास जाकर इस खबर की तस्दीक करूंगी। आपने इजाजत दे दी। मैं अपने माँ बाप के पास चली आई। मैंने अपनी माँ से कहा ए अम्मा, ये लोग क्या बातें बना रहे हैं। उन्होंने कहा बेटी
تو इतना रंज ना कर। अल्लाह की कसम अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी खूबसूरत खातून की सोखने हो, यानी जब उनकी और भी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बीवियां हो अल्लाह के रसूल की और सोखने हो और शोहर उसको चाहता हो, तो सोखने ऐसी तदबीरें करती रहती हैं। यानी उन्होंने ऐसे जवाब दिया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या लोग ऐसी बातें मुंह से निकाल रहे हैं? कहती हैं कि वो सारी रात रोते हुए गुजरी, सुबह तक ना आंसू थमे थे ना नींद आई, सुबह को भी वो रो रही थी। इधर अल्लाह के रसूल ने जब वही उतरने में देर हो गई, अल्लाह अकबर, तो अली और उसामा बिन जैद को बुलाया, उनसे पूछा, अपनी बीवी को छोड़ने के सिलसिले में इनसे मशवरा लिया। उसामा ने अल्लाह के रसूल को वही मशवरा दिया जो जानते थे कि वैसी बातों से पाक है। आपने क्या कहा कि मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने क्या कहा, आपकी बीवी पाक है। अल्लाह अकबर, हम उनको नेक समझते हैं। अली ने भी कहा, यानी जब आपने सैयदना अली से और उसामा से मशवरा लिया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आपकी बीवी पाक है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर औरतों की तंगी नहीं रखी, अल्लाह के रसूल फरीदा ने कहा, जाती कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, मैंने तो कभी कोई बात इनमें ऐब की नहीं देखी। इतनी बात जरूर है कि भी कम उम्र लड़की है, घर में आटा गूंदा हुआ रखा होता है, सो जाती है तो बकरी आकर आटा खा जाती है। इसके अलावा जिनके अंदर कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। उसके बाद अब खड़े हुए और उसी दिन आपने अब्दुल्ला बिन उबई की शिकायत की। आप मिंबर पर चले, फरमाया, मुसलमानों की गिरोह, इस शख्स से मेरा कौन बदला लेता है जिसकी अजियत रसाई अब मेरे घर तक पहुंच गई है। यानी ये अब्दुल्ला बिन उबई जो सा था, इसने जो इल्जाम लगाया था, अल्लाह अकबर, और ये अल्लाह के रसूल के घर तक आ गया। इतना बड़ा ये दुश्मन था। अल्लाह की कसम, मैं अपनी बीवी के बारे में सवाए खैर की कोई बात नहीं जानता, और ना उस शख्स में जिस पर तोहमत लगाई गई है, जिसके साथ तोहमत लगाई जा रही है, वो भी एक अच्छा इंसान है। सवाए खैर की बात में कोई नहीं जानता। वो जब कभी मेरे घर गया तो मेरे साथ ही गया। ये सुनते ही साद बिन मुआज, जो कबीला अब्दुल अशहर से ताल्लुक रखते थे, खड़े हो गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं आपका बदला लेता हूँ। अगर ये तोहमत लगाने वाला मेरे कबीला औस में से है तो मैं अभी उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, और अगर हमारे भाई खजरत में से हुआ तो आप हुक्म दीजिए, हम वो हुक्म बजा लाएंगे। सैयदना आयशा कहते हैं, ये सुनकर साद बिन अबादा खड़े हुए, और हजरत के सरदार थे। इससे पहले वो नेक आदमी थे, मगर उसकी कौम की हमीयत ने उसे उभारा, और वो साद बिन मुआज से कहने लगे, अल्लाह की बका की कसम, तुम गलत कहते हो, तुम इसको नहीं मार सकते और ना इसकी कुदरत रखते हो। ये सुनकर असीद बिन खुजैर खड़े हुए, जो साद बिन मुआज के चचेरे भाई थे। उन्होंने साद बिन अबादा से कहा, तुम झूठे हो, अल्लाह की कसम, हम जरूर उसको कत्ल करेंगे। यानी ये मुनाफिक किसने सैयदना आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगाती। सैयदना आयशा कहती हैं, फिर दोनों कबाइल के दरमियान लड़ने के लिए दोनों कबाइल तैयार हो गए। अल्लाह के रसूल मिंबर पर खड़े थे, आप उन्हें खामोश कराने लगे, यहाँ तक कि वो खामोश हो गए। सैयदना आयशा कहती, मैं सारा दिन मसलसल रोती रही, आंसू थे कि थमने का नाम नहीं लेते थे। उधर सुबह हुई तो मेरे माँ बाप भी मेरे पास बैठे हुए थे। मैं 2 रात और 1 दिन से मुसलसल रो रही थी। इसी अरसे में मुझे ना नींद आती और ना आंसू थमते। वालिदैन सोचने लगे कि कहीं रोते रोते मेरा कलेजा ना फट जाए। मेरे माँ बाप भी मेरे पास थे और मैं रो रही थी कि इंसार की औरत के अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने उसे इजाजत दे दी और वो भी मेरे पास बैठकर रोने लग गई। हम इसी हाल में थे कि इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। आपने सलाम किया और बैठ गए। हालांकि जिस दिन से मुझ पर तोहमत लगाई गई थी, इस दिन से आप मेरे पास नहीं बैठे थे। तोहमत के बाद 1 महीना तक आपने इंतजार किया और मेरे मामले में कोई वही आप पर नहीं आई थी। सैयदा आयशा कहती हैं, आपने बैठकर खुतबा पढ़ा, फरमाया, अम्मा बाद आयशा, मुझे तुम्हारी तरफ से ऐसी ऐसी खबर पहुंची है, अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह अनकरीब तुम्हारी पाक दामनी बयान कर देगा, और अगर तुम किसी गुनाह में आलूदा हो गई हो तो अल्लाह से माफी मांगो। ये देखिए, ये है नबी का किरदार। हमें भी बगैर तहकीक के हम ऐसे कह देते ना, नहीं 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 वो तो ऐसी है, अगर हाँ वो उसने ज़ना किया होगा, उसने बुराई की होगी, उसने फोन कॉल की होगी। अल्लाह के रसूल से पूछा अपनी बीवी से, क्या कहा, अगर तुम पाक दामन हो तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी पाक दामनी को जरूर जाहिर करेगा, और अगर तुमसे कोई गुनाह हो गया है तो अल्लाह से माफी मांगो। कहने लगे, सैयदा आयशा कहती है, जब अल्लाह के रसूल अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो अचानक मेरे आंसू बंद हो गए, और ऐसे बंद हुए कि फिर एक कतरा भी नहीं निकला।
मैंने अपने वालिद से कहा, आप रसूलुल्लाह को मीटर से जवाब दीजिए। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं। फिर अपनी वालदा से कहा कि अल्लाह के रसूल की बात तो आप जवाब दें। उन्होंने भी यही कहा, अल्लाह की कसम मेरे समझ में नहीं आता, मैं क्या जवाब दूं। फिर मैंने खुद ही कहना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं कम सिन लड़की थी। कुरान भी मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था। मैंने कहा, अल्लाह की कसम आप लोगों ने ये बात सुनी है और वो बात आप लोगों के दिल में जम गई और आप लोगों ने उनको सच समझा। अगर मैं ये कहूं कि मैं बेगुनाह हूं, अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, तो आप मेरी तस्दीक नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं गुनाह का इकरार कर लूं, अल्लाह जानता है कि मैं इससे पाक हूं, तो आप तस्दीक करेंगे। अल्लाह की कसम मेरे पास आप लोगों के लिए कोई मिसाल नहीं। सर यूसुफ के वालिद के उन्होंने इशारा किया, बस सब्र ही अच्छा है, यानी जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था, मैं सब्र ही करती हूँ, अल्लाह मेरा मददगार है। ये कहकर मैंने अपना मुंह फेर लिया और अपने बिस्तर पर लेट गई। मुझे मालूम था अल्लाह खूब जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, तो वो मेरी पाक दामनी बयान करेगा। मगर मुझे ये गुमान नहीं था कि मेरे बारे में कुरान उतर आएगा जो क़यामत तक पढ़ा जाएगा, क्योंकि मैं अपनी हैसियत इतनी नहीं समझती थी कि अल्लाह ताला मेरे बारे में कलाम करेगा। मुझे तो ये उम्मीद थी कि बस अल्लाह के रसूल को किसी ख्वाब के जरिए बस इल्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी पाक दामनी को जाहिर करने के लिए कहती है कि अल्लाह के रसूल अपनी जगह पर बैठे से अभी उठे ही थे, सिर्फ अभी थोड़ा सा घर से बाहर ही कदम उठाया कि वही का नज़ूल हो गया। और वही के नज़ूल में क्या था, कहने लगी आपके जिस्म से पसीना जो है वो खारिज होने लगा, जैसे मोती उतरते ना जिसमें थर से, सर्दी के दिन भी थे, इसके बावजूद पसीना था। तो आपने फरमाया, अच्छा अल्लाह ने तुम्हारी पाक दामनी बयान कर दी है। इस वक्त मेरी वालदा कहने लगी, उठो आपका अपने यानी कि अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह के रसूल का शुक्रिया क्यों अदा करूं, मैं तो अपने रब का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मेरी पाक दामनी के लिए कुरान उतार दिया। तो बेटा इल्जाम लगाने पर अगर कोई आए तो नेक लोगों पर भी तोहमत लगा देता, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे मदद की। और हमेशा अल्लाह ताला नेकोकारों का साथ देता है। अल्लाह अकबर। उस पर 10 आयात सैयदना आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी पर उतरी। अल्लाह अकबर। तो ये सारी जो आयात पीछे हम देख रहे हैं, सारी जो आयात है ये सैयदना आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी पर उतारी गई। ये है सैयदना आयशा सिद्दीक़ा का किस्सा। आगे अगर हम देखिए आयत नंबर 26 में आता है, अल खबीसातु लिल खबीसीन, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। ये लोग इससे बड़े किए हुए हैं, यानी जो वो कहते हैं इनके लिए बड़ी बख्शिश और बाइज्जत रोजी है। यहाँ पे किसको खबीस कहा गया, जिन्होंने सैयदना आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी के खिलाफ बात बनाई थी ना, और जिन साहबा ने इब्तिदा से इस बात को नहीं माना था, उन्हें अच्छे लोगों से तबीर किया गया है। और खबीस कौन था, अब्दुल्लाह बिन उबई, जिसने सैयदना आयशा पर इल्जाम लगाया। और सैयदना आयशा को आयत के दूसरे हिस्से में और सफवान बिन मुअत्तल की बरात और पाक दामनी की सराहत इसमें की गई है। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 27 में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूता, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो, यहाँ तक कि उनको मालूम कर लो कि उनके रहने वालों को सलाम कहो, यानी पता कर लो कि घर में कोई है या नहीं, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यानी यहाँ पर शरई अदाब सिखाए जा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को घरों में जाने की इजाजत तलब करने के बारे में सिखाए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में इजाजत के बगैर दाखिल ना हो, और दाखिल होने से पहले इजाजत ले लें। और इजाजत कितनी दफा लें, 3 बार। अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना वापस हो जाए। आयत नंबर 28 में कहा गया, फ़इन लम तजिदू फीहा, अगर तुम्हें में से किसी को ना पाओ तो उनमें दाखिल ना हो यहाँ तक कि तुम्हें इजाजत दे दी जाए। अगर तुमसे कहा जाए वापस चले जाओ तो वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पकीजा है, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे खूब जानने वाला है। यानी आदमी जिस घर में दाखिल होना चाहे, अगर इसमें कोई मौजूद नहीं है तो बगैर इजाजत के दाखिल ना हो, और अगर अंदर से कोई आदमी कहे कि अभी वापस चले जाओ तो बगैर नाराज से वापस चले जाना चाहिए। हो सकता है इसको कोई मजबूरी हो, इस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम तो गुस्सा कर जाते हैं ना, उसने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे एक अदब सिखाया जा रहा है ना कि अगर कोई आपको जाने का कहे
तो बगैर गुस्सा किए चले जाओ। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मोमिन मर्दों से कह दे अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पकीजा है। बेशक अल्लाह इसे पूरी तरह बखबर है जो वो करते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर मोमिन मर्दों को हुक्म दिया है तो अपनी निगाहें नीची रखे। अगर कसद और इरादे के बगैर अचानक किसी गैर महरम मर्द पर निगाह पड़ जाए तो फौरन अपनी नजर फेर ले और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, ना बदकारी करे, ना अपनी शर्मगाह के सामने किसी के सामने खोले, ना किसी को देखे। अल्लाह अकबर। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो अगले आयत में आता है वक़ुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन, और मोमिन औरतों से कह दो अपनी कुछ निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाकिर ना करती फिरे, मगर जो इसमें से जाकिर हो जाए तो अपनी ओढ़नी अपनी गिरबानों पर डाल लें। पर्दे का हुक्म है यहाँ पे आ रहा, तो अपनी जीनत जाहिर ना करे मगर अपने खामदों के लिए, या अपने बाप को, या अपने खामदों के बापों, या अपने बेटों, या अपने खामदों के बेटों, या अपने भाइयों, या अपने भतीजों, या अपने भांजों, या अपनी औरतों के लिए, या उनके लिए जिनके मालिक इनके दाएं हाथ बने हैं। यहाँ पर महरम रिश्तों को बताया गया है कि जिनके सामने हम पर्दा नहीं करेंगे, जिनके सामने करेंगे, या ताबे रहने वाले मर्दों के लिए शावत वाले नहीं, या लड़कों के लिए जो औरतों के पर्दे की बातों से वाकिफ नहीं हो और अपने पांव जमीन पर ना मारें ताकि उनकी इज्जत मालूम हो तो वो छुपाती हैं। और तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो है मोमिनो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। क्या कहा जा रहा है? मोमिन मर्द और मोमिन औरतों से क्या कहा जा रहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखे, अजनबी और गैर महरम मर्दों को ना देखें। अगर कभी अचानक किसी गैर महरम मर्द पर नजर पड़ जाए तो फौरन अपनी नजर नीचे कर ले। और ये जो कहा गया ना इल्ला मा ज़हर से मुराद क्या है, यानी हिजाब से चेहरा और हाथ, यानी औरतों को गैर महरमों से भी चेहरा और हाथ छुपाने की जरूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है। औरत के बारे में वो अपना चेहरा जाहिर कर सकती है ना औरत के सामने, लेकिन मर्द के सामने तो वो क्या करेगी? पर्दा करेगी। ये जो कहा गया ना वल यज़रिबना, यानी खुमर, खुमर की जमा उमर खमार की जमा है। इससे मुराद हर वो कपड़ा है जिससे सर को ढांपा जाता है, और इन्हें लोग आजकल ओढ़नी कहते हैं। लेकिन आयशा बयान करती है कि अल्लाह ताला पहली महाजिर औरतों पर रहम फरमाए जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल किया था ना वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और अपनी ओढ़नी अपनी गिरबानों पर डालो, तो उन्होंने अपनी चादरों को फाड़ कर इनकी ओढ़नियां बना ली थी। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया दोस्तों कि वो किसने जिन्हें मैंने नहीं देखा, लेकिन वो होंगे क़यामत के करीब। एक तो वो लोग जिनके पास बैल के दुमों की तरह माने कोड़े होंगे, कोड़े चाबुक किसके साथ बैलों को मारा जाता है, जिनसे वो लोगों को मारेंगे। और एक वो औरतें जो कपड़े पहनते हुए भी नंगी होंगी, उनका लिबास सब बेहयाई वाला होगा कि वो पहनते हुए भी नंगी होंगी, मर्दों को मायल करने वाली और खुद इनकी तरफ मायल होने वाली। इनके सर गोया बख्ती ऊँटों के कुहान की तरह एक तरफ झुके होंगे। इसको हम बैककमिंग कहते हैं ना, ऊँटियों से पीछे से बना के बैककमिंग करना, ये भी इसकी भी इजाजत नहीं दी कि जायज नहीं है। और ये यूं लगता है जैसे एक सर दो सर में पर मुश्तमिल हो गया है, और यूं लग रहा है जैसे ऊँट की कुहान होती है ना, उसी तरह इसका सर लगता है, इसे नुमाया होता है। तो इससे मना किया गया है। और क्या कहा गया कि इनके सर गोया बख्ती ऊँटों की कुहानों की तरह एक तरफ झुके होंगे। वो जन्नत में नहीं जाएंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से आ रही होगी। अल्लाह अकबर। और फिर क्या कहा कि अल्लाह से तूब इल्लल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब करें, अल्लाह से माफी मांगे अपने गुनाहों की। फिर इसके अलावा अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, आयत नंबर 35 में कहा गया अल्लाह आसमान और जमीनों का नूर है। इसके नूर की मिसाल एक ताक की सी है, इसमें एक चिराग है, वो चिराग एक फनूस में है और वो फनूस को चमकता हुआ तारा है। वो चिराग एक मुबारक दरख्त जैतून से रोशन किया जाता है जो न शर्की है न गरबी। इसका तेल करीब है कि रोशन हो जाए, वहां से आग ने ना छुआ हो, नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की तरफ किसकी चाहता रहनुमाई करता है और लोगों के लिए मसाले बयान करता है। नूर से क्या मुराद है? हदायत और रहनुमाई। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ नूर को मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया है। अल्लाह की जात भी सरापा नूर है। अबू मुसाशिरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसका हिजाब नूर है, अगर वो उसे हटा दे तो उसके चेहरे के अनवार तमाम मखलूकात को खाकस्तर कर दे।
जहां तक इसकी निगाह पड़े। अबू जर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या आपने रब को देखा है? तो आपने फरमाया वो तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। और ये जो अल्लाह ताला ने मिसाल की ना, जैसे किसी दीवार में एक ताक हो, इस ताक में एक चिराग हो और चिराग में शीशे हो, जैसे शीशा इतना साफ और शिफाफ होता है, जैसे चमकता हुआ कोई सितारा, तो इस चिराग का तेल जैतून की नामो निशान नहीं होता जहां पर अल्लाह का नूर होता है। फिर आयत नंबर 36 के अंदर कहा गया, फी बयूतिन अज़िन अल्लाह, और इन घरों में से जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है बुलंद किए जाएं और इनमें इसका नाम याद किया जाए, इसकी तस्बीह करने चाहिए सुबह शाम, सुबह शाम हमें इसकी तस्बीह करते रहना चाहिए। वल्लज़ीना कफरू आमालुहुम, आयत नंबर 39 में आता है, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इनके अमाल किसी चट्टान चटिल मैदान में एक शराब की तरह है, जैसे प्यासा पानी ख्याल करता है, जिसे प्यासा पानी ख्याल करता है, यहाँ तक कि जब उसके पास आता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता, और अल्लाह को अपने पास पाता है तो उससे इसका हिसाब पूरा चुका देता है। अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी काफरों के अमाल की मिसाल शराब की सी है। जैसे प्यासा आदमी जब दूर से किसी चीज को देखता है समझता है वो पानी है, लेकिन जब करीब जाता है तो पानी नहीं होता, तो इसको हसरत के सिवा कुछ नहीं मिलता। यानी क़यामत के दिन जब ईमान नहीं होगा, कुफर के साथ अमाल होंगे, तो बिल्कुल यूं ही होगा जैसे प्यासे के लिए वो पानी, और वो पानी में मौजूद नहीं, यानी उनके अमाल का कोई बदला नहीं दिया जाएगा और जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। सूरत नूर के बाद अगर हम आगे देखें तो सूरतुल फुरकान का आगाज होता है, और सूरतुल फुरकान की अगर हम आयत नंबर 16 देखें तो उसमें कहा गया है, कुल अज़ालिका खैरुन अम जन्नतुल खुल्द, कह दे क्या ये बेहतर है या हमेशगी की जन्नत जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है और उनके लिए बदला और ठिकाना होगी, इनके लिए इसमें जो चाहेंगे होगा, हमेशा रहने वाले, और ये तो रब के जिम्मे हो चुका ऐसा वादा जो काबिल तलब है। इनकार जो इंसान करता है उसके लिए, और इनको जंजीरों में जकड़ के जहन्नुम में फेंका जाएगा। अल्लाह अकबर। और जन्नत खुल्द से क्या मुराद है? फिर मोमिनों के लिए यहाँ पर जन्नत खुल्द हमेशा की रहने वाली जन्नत, अबदी नेमत अल्लाह ताला उनको देंगे जो नेकी और खैर के कामों में आगे बढ़ने वाले होंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि यार अब हमें भी नेकी और खैर के कामों में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा और हमें जन्नत खुल्द में दाखिला फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।